नमस्कार ऑन पॉइंट को स्वागत करुच्ची शुभ्रांशु। मौसुमी अधिवेशन शेष होती समय उभय लोकसभा और राज्यसभा पारित होती श्रम सुधार आईन। जो तीनोटी बिल होती से हूँ सामाजिक सुरक्षा, ऑक्युपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एवं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020। यही तीन आई पारित होता समय राज्यसभा किंतु विरोधी कौन से आभिमुख्य को ग्रहण कर सरकार, जहाँ को नहीं तंबी तुफान होता। तेज यही बिल पारित होगा जो पारित होती एक्चुअली श्रमिकों स्वार्थ ना जो निजुक्तिदाता अच्छा ताहा स्वार्थ में उपजी अनेक द्वंद्व। या सारा देश में तंबी तुफान हो श्रमिक नेता मैंने आंदोलन कर सरकार कहते यही आईन जो आसब आगामी वर्ष में यह द्वारा श्रमिक मान संस्कार आसब, रोजगार बढ़ो। किंतु जदि श्रमिकों स्वार्थ ताहले ट्रेड यूनियन को प्रभाव को कहीं कमा जाइए। ट्रेड यूनियन जदि सहित कथा को सहमति जना जाए कथा को सहित कथा होगापी सरकार कहीं राजी होना। यह आमर आलोचना आम सहित अच्छा AICCTU राज्य साधारण संपादक महेंद्र परिडा तथा श्रमिक नेता सर आपको स्वागत करुच्ची कार्यक्रम को। जो ये तीनोटी बिल पारित होती तीनोटी बिल रे खास करी जो जितेबाला भी कौन कंपानी अच्छी कौन घर कर्मचारी अच्छी बारंबार देखा जाए जे श्रमिक मैंने टी असंतोष है मैंने कम ठप रास्ता को आसुच्च कर्मचारी। यही जो यह द्वारा कंपानी अनेक लॉस क्षतिर सामना करा पड़ता। यही सब समस्या जो आगुरी जो श्रमिक मान अनेक समस्या था तार गोटे सुधार आने सरकार जो ये सब माने कमे बहुत कि जिन फ्री छाड़ी इज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ को आप केमी देखुं? आपण देखंतु आगुरु श्रमिक मानकर अधिकार पई तंगु सुरक्षा देवाई 44 आईन थिला, किंतु वर्तमान जो सरकार मोदी सरकार रही सी श्रम संस्कार ना रे 44 आईन को 4टा कोड रे विभक्त कर जोटा कि मजूरी वेज कोड ऑलरेडी पारित हो जाइए 2019 रे। एबे जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एवं सेफ्टी एंड ऑक्युपेशनल हेल्थ आ गोटे सोशल सिक्योरिटी 3टा कोड को से राज्यसभा पारित कर। प्रश्न हो जिते सारा भारत वर्ष कोरोना कोरोना संक्रमित होती अधिकांश लोक एतरे संग्राम करुछंती से समय राज्यसभा तरबरिया भाव में कौन प्रकार आलोचना न करिक लेबर कोड उपरे ताकू से पास कर आपण आज जो आलोचना कर स्वागत करी। ये जो कोड को पारित कर ये संपूर्ण भाव में मालिक मान स्वार्थ करा जदि स्ट्राइक करवा केतबेले श्रमिक स्ट्राइक करूला जितेबाला मालिक तार उपयुक्त दरमा दौना, EPF दौना, ESI दौना, सालारी स्ट्रक्चर करूना। जड़े लोक 10 वर्ष कम कला से 5,000 टकर कम कौटी 9,000 टकर कम कर दरमा बढ़ा दरकार। जिते भारत वर्ष में IAS OAS बा किरानी समस्त दरमा बढ़ुची एवं जो कंजप्शन रोचे जो सामाजिक चलनी भितर जो महंगा होची तार बढ़िया दरकार। श्रमिक कहीं न बढ़ो से बेले बेले कौटी स्ट्राइक जो गुड मैनेजमेंट अच्छी सालारी स्ट्रक्चर कौन से स्ट्राइक ना जो मैनेजमेंट रिजिडिटी रोचे से कंटिन्यूअस भाव में स्ट्राइक रोचे। एवं ये जो 4टा कोड बर्तमान करागला यहाँ संपूर्ण भाव में माने आमे ताकू कंडेम करूचु एवं गोटे श्रमिक मान को आउ गोटे दासत्व प्रथा भितर को ठेली देवाई ये आईन तैयारी कराई। तो आप देखिए जो वेज कोड जो 19 रे पास कराई आज जाए कौन प्रकार केते वेज हम नेशनल लेवल रे मिनिमम वेजेसटा केते हम ता सरकार फिक्स करूना। सुप्रीम कोर्ट जो इंडिकेटर रही जड़े केते कैलोरी खाइब, केते लुगा पिंधिब, केते फ्यूएल दरकार हम, ता पिला पाठ पढ़ाई केते खर्च हम, सोशल फंक्शन रे केते खर्च हम। जदि अन्य मानकर बढ़ुची ताले श्रमिकर मजूरीटा कहीं न बढ़ो से आम मैंने डिमांड कर सर्वनिम्न मजूरी भारत वर्ष में 600 टंका करा 18,000 टंका सर्वनिम्न मजूरी मासिक गोटे श्रमिक पाइपर ताकू चिंता करुँ। तो सरकार प्रवासी श्रमिक जो मैंने अच्छा कहते जदि 18,000 जन तल को पाँच अर्थात से प्रवासी श्रमिक ये जाऊँच ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକର ସଂଜ୍ଞା ଅଲଗା। 18,000 ଟଙ୍କା ଖାଲି ତ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 18,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ବା ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ସପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 18,000 ପାଉଛନ୍ତି କି? ମାଇଗ୍ରେସନ୍ କଥାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ମାଇଗ୍ରେସନ୍ କାହିଁକି ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ କେହି ଚେକ୍ କରିବା ଆମ କଥା ଆମେ କହୁନୁ। पाठ पढ़ी जड़े बाहर को जापर चाकरी कर कि तार सेफ्टी सिक्योरिटी दरकार एवं इंटरस्टेट माइग्रेशन एक्ट को कड़ाकड़ी न करी श्रम कोड भितर जो भर्ती करा से केते दूर ये हम देखार अच्छी। आप देखिए जो मालिक नवा पूर्व पैसा दब आडभांस दब ये प्रकार व्यवस्था थिला
ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଦେହରେ ପୁରେଇଛନ୍ତି କେଦୁରୁ ସେଇଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଆକ୍ଟକୁ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟରେ କୋର୍ଟ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ପରୀଖିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲେବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚାକିରି ତ ଆଉ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କେମିତି ଚାକିରି କରି ନାହିଁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାସତ୍ୱ ଭତ୍ତାକୁ ଯିବେ। କାରଣ ଆଜି ଚାକିରି ଅଛି, କାଲି ସକାଳୁ ଚାକିରି ନଥିବ। ଆଉ ସବୁ ଯାଇ ବଡ଼ କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଫିକ୍ସ ଟର୍ମ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଲେ, ତାହେଲେ ମାଲିକ ଆଜି କାଲି ସକାଳୁ 4 ଦିନ ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବ ମାନେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବ। ତା ଚାକିରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବ ତାକୁ ବାହାର କରିବ। ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ 3 ବର୍ଷ ରହିଲେ ତ ସେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପାଇବ, ସେ ତ ବର୍ଷେ ନଥିବ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏ ଆକ୍ଟକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ମାଲିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପାସ୍ କରାଇଲେ ଆମେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳ ରହୁଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଜଦୁର ସଂଘ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ, ସେ ମଧ୍ୟ এই ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ BMS ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏଭଳି ଏକ ଆଇନ ଆସିଛି, ଶ୍ରମିକମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଶୋଷଣ ହେବେ, BMS କାଲି ସକାଳୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। କାରଣ ସେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ବାରମ୍ବାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି, BMS ସେଥିରେ ସାମିଲ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର କୋଡ଼ ଆସିଗଲା, ସେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା, କାରଣ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଦରକାର, ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେମାନେ ସରକାର ସହିତ ବି ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଥିଲା 100 କର୍ମଚାରୀ ଯଦି ବାହାରୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ, ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପରମିଶନ ଦରକାର ହେଉଥିଲା। ଏବେ 300 ବାହାରିଗଲେ ହେବନି, ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନିଯୁକ୍ତିଟା ବଢ଼ିଯିବ, ଆପଣ ବି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରି ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାଲ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରି। ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ 300 କର୍ମଚାରୀ କୁହାହେଉଛି, କୌଣସି ସେକ୍ଟର ହେଉ, ଗୋଟେ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ହିଁ 300 କର୍ମଚାରୀ ରହିବେ। ଯେଉଁ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ମାସର କଥା ଆମେ କହିବା, ଜଣେ ଅଧିକ କାମ କରେ ମାନେ 22 ବର୍ଷରୁ 35 କି 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏତେ ଓପନ୍ କରାଗଲା, ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ଏତେ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଏଜ୍ ହେଇଯିବ ବା ଟିକେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ, ସରକାର ଯେଉଁ ଆଇନ ଆସିଛି କମ୍ପାନୀ ହଟେଇ ଦେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ମିଲେନିୟମ ଜବ୍ରେ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ, ତାପରେ 35 ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ତା ପରିବାର କେମିତି ଚଳେଇବ, ସରକାର ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛ, ତା ପରିବାର ବୋଝ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟ 1962 ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପିଲା ITI ପାସ୍ କଲା, ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ନେଲା ଏବଂ ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ରହିଲା, ତାପରେ ତାର ପରାନେଟ୍ ହେଉଥିଲା। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ତାର ପରାନେଟ୍ ହେବନି, ସେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ରହିବ, କାମ କଲେ କରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ବିଦା ହେଇ ପଳେଇବ। ତାହେଲେ ସେ କରିବ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ BTech ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ MTech କରୁଛନ୍ତି, କି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ BA ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଫିସର କିଏ ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ତାହେଲେ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିବ ତାପରେ ପଳେଇବ? ଏକଥା ପ୍ରଥମେ ରାଜସ୍ଥାନରେ BJP ସରକାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଇଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେଇ BMS ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା ପ୍ରବଳ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟକୁ ପୁରା ଖତମ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ମାନେ BJP ସରକାର ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ 5 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିବ, ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଘରେ ବସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀବାବୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସାଧାରଣ କଥାଟା ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଘର ଭଡ଼ାଟେ ରହୁଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘର ଓନରଙ୍କର ଯେଉଁ ପଲିସି ରହିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କାମ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। এটা হচ্ছে সাধারণ কথা, ছোটি আমি যেতবে চলনে রয়েছে সেটা মধ্যে করছে। তেমন যেত গোটে কোম্পানিটি নিযুক্তি দেব, সি তাঁকু চাকরি দেব, কোম্পানি লস হো প্রফিট হো, সে দরমা গোটে যে নিয়ম রয়েছে চাকরি দেব, নিয়ম যা রয়েছে। কিন্তু সেই অনুসারে কেবল শ্রমিকଙ୍କ মানে স্বার্থকু দেখব গোটে কোম্পানি, গোটে সরকার, কেবল যে মানে যে নিযুক্তি দেবে সেମାନଙ୍କ স্বার্থকু भी তো দেখা দরকার না। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ସବୁବେଳେ ପ୍ରଫିଟ୍ କରୁଛି। ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖିବୁ ଯେଉଁଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟରଟା ପ୍ରଫିଟ୍ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ତା'ର ପ୍ରଫିଟ୍ରୁ ଯେଉଁଟା ଦେବା କଥା ସେ ଦୌଡ଼ିନି, ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇପିଏଫ୍ କେତେ ଲୋକଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ବା ମାଲିକମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଭେରି ଫ୍ୟୁ ପ୍ରଫିଟ୍, ମୁଁ କହିବି ମାନେ 50-50 ହେଇଯିବ। 50% ମାଲିକ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଥିଲା ବେଳେ 50% ମାଲିକ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇପିଏଫ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋଟେ 80 ମାନେ 30% ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଯେଉଁଟାକି ଇପିଏଫ୍ ଗୋଟେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇସବୁ କଥାକୁ ମାଲିକ ମାନି ନେବା ଦରକାର। ଗୁଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଇଏ ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ, ଏ ଯେଉଁ କୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଠିକା କର୍ମଚାରୀ କି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବା ମାଲିକମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଇଲିଗାଲ୍ ପୁରା।
ମାନେ ଆଜି ଚାକିରି ଅଛି କାଲି କେମିତି ଜଣେ ବାହାର କରିଯିବ। ଆମେ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତିର କଥା କହୁଛେ ଏବଂ କାଲି ସକାଳୁ 50 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରି ଯାଇଥିବେ, ଏଇଟା କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି? এইটা সরকার চিন্তা করিয়া দরকার। এবং যে মালিক পাই যে মানে এই 8 ঘণ্টার কাম শ্রমিক মানে কাম করছেন 8 ঘণ্টা। ওভর টাইম কথা কিন্তু দেখুন ওভর টাইমটা 8 ঘণ্টার 12 ঘণ্টা করদেলে। গোটে নিয়ম করা হয়েছিল আগর, সে 8 ঘণ্টা রেস্ট নব, 8 ঘণ্টা কাম করব এবং 8 ঘণ্টা তার অন্যান্য ফংশনাল কাম তা ঘরর যা কাম থিব করব, সেই অনুসারে হয়েছিল। এবে করদেলে 12 ঘণ্টা। আপনার দেখবে যেতলে 8 ঘণ্টা লা সরকারি কর্মচারী মানে হুঁতু বা ঠিকা শ্রমিক হুঁতু, 14 ঘণ্টা কাম করুলে। এবে 12 ঘণ্টা হল তাহলে 16-17 ঘণ্টা কাম করবে, তাহলে সে পরিবার কু যাব কেতলে? জনে ব্যাংক কর্মচারী তা ঘরে যাই কাম করবে। ঠিক আছে, আপনার কথা ঠিক আছে, কিন্তু এবে আমি করোনা দিকে গতি করছে, দেশের অর্থনীতি মধ্যে ভুষুড়ি পড়ছে অলরেডি। এই যে এবে যে স্থিতি উৎপন্ন হয়েছে, বেরোজগারি বড়িছি, এ সবু জিনিসকু আমি যদি রোজগার বড়াইবা, আগুক বড়াইবা পড়ব, তাহলে কিছু না কিছু জায়গায় যে মানে আমি চাকরি দেবে, যে কোম্পানি রয়েছে, সংস্থা রয়েছে, সেমানকু মধ্যে টিকে ফ্লেক্সিবিলিটি দরকার। এবে বিদেশি পুঁজিনিবেশ কথা মধ্যে সরকার বড়াইছেন, তো সরকার কହୁଛନ୍ତି যে যেତେବେଳେ ଆମେ ସରଳ କରିବା, ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବଢ଼ିବ, ସେମାନେ ଏଠି ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସରଳ ହେବ ଏବଂ ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମ ବା ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେ ସରଳ ହେବ, ଆମେମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବା। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍, ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବଢ଼ାଇବା, ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଇନଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ହିଁ ଏହାର ଲାଭବାନ ପାଇବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ତଳକୁ ପଳେଇଲା, ସେଇଟା ନୁହେଁ। କରୋନାକୁ ମିସମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫଳରେ ତଳକୁ ଯାଇ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆଗରୁ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପୋଜିସନ ଭଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛି ସରକାରଙ୍କୁ, ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, କରୋନା ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। କରୋନା ଆଳରେ ପୁରା ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ତ କହୁଥିଲେ ବିକାଶ ହେଇଛି, ଆମ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଥିଲେ ଦେଶ ବିକାଶ ହେଉଛି, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ନାହିଁ। ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଆଗରୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଥିଲା, ଯେବେଠାରୁ ଡିମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଲା ସେବେଠାରୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଲେ ଯେ ବିକାଶ, ଶ୍ରମିକମାନେ ଚାହାନ୍ତି କାମ ହେଉ, ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ୁ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଛି ବା ଯେତିକି ବିକାଶ ହେଇଛି, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ତା ଦେହରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେହି ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଜି ରେଳବାଇରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଗଲାଣି। ଏବେ 30 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ, ଠିକା କର୍ମଚାରୀ, ରେଳବାଇ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେଇଟା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଶସ୍ତାରେ ଶ୍ରମିକ କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କୁ ପୋଷିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସରଳୀକରଣ କରାହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖାଯାଇଛି ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନର କଥା ଦେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଏଇ ନିକଟରେ ନଜର ରହିଛି। ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ହେଉ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ମାନେ ହାତବାରିଶେଇ ହୋଇ ଅନେକ କିଛି ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଧର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଟି ରହିଛି ସେ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କର ହେଇଛି ବା କୌଣସି ପୁଞ୍ଜିପତି ଯିଏକି ସରକାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କେବେ ମତ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନେକ ଥର ସେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନକୁ ହାତବାରିଶି କରି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି, ଆଉ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନକୁ ମୋହରା କରିକି ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନ ଆସିଲା, ଏହା ଫଳରେ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁନି କି, ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଯେ କେମିତି ତାର କମ୍ପାନୀ ଚାଲିବ, କର୍ମଚାରୀ କେମିତି ଦରମା ପାଇବେ। ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଲସ୍ ହେଉଛି। ଲସ୍ ଫଳରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେବନି, ଭଲରେ ଚାଲିବ, ଅବଭିୟସଲି ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ହିଁ ଉପକୃତ ହେବ। ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଯଦି ଇଲିଗାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ପଲିଟିକାଲି ବାୟାସ୍ଡ ହେଇ କରୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ସେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଯେତେବେଳେ କରୁଛି ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇବ, ତାକୁ ନଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଭଏଲ୍ କରାଯିବ, ତାର କ୍ୟାନ୍ସଲ ଡିରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଥିଲେ। ପଲିଟିକାଲି କେଉଁଠି ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ କୌଣସି ପଲିଟିକାଲି ପାର୍ଟି ଅଲଗା, ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଲଗା। ଯଦିଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ତା ମାସ୍ ବେସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଶ୍ରମିକମାନ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦଳର ଥାଆନ୍ତି, ଖାଲି ପର୍ଟିକୁଲାର ସପୋଜ କହିବେ କଂଗ୍ରେସର ଆଇଏନ୍ଟିୟୁସି ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନେ ଖାଲି ଆଇଏନ୍ଟିୟୁସିର ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟ ମାନେ ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରମିକ ଶୋଷଣ ହେଉଛି ସେଠି କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲି କିଛି କରାଯାଏନି। ପଲିଟିକାଲି କିଛି କରାଯାଏନି। ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ସପୋଜ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ସେଠି ତ କିଛି ନଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ମର୍ଡର କରିଦିଆଗଲା। ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବେ, ସେଠି ମର୍ଡର କରିଦିଆଗଲା, ମାଲିକ ଗୁଳି କରି ମାରିକିରି ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ନାଁ ଦେଲା। ଆମେ ମୁଁ ନିଜେ ଆମର ଏଆଇସିସି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲା କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀ ସେ ମର୍ଡର କଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନାଁରେ ହେଲା। ଏବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ କ'ଣ ମିଳିଲା? ଆମକୁ ମିଳିଲା।
ମାଲିକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଯାହାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନସେସନ୍ ଦେଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଜଜ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକରି ସେ କଥା କହିଥିଲେ ସେ ଜଜ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଲେ ତାମିଲନାଡୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଲେ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯେ ଶ୍ରମିକମାନେ ରାଜନୀତିକରଣ ଭିତରେ ରହନ୍ତି ତା ନୁହେଁ ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେଳେବେଳେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ସ ରହିଛି ରୁଲିଂ କ୍ଲାସ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମଜଦୁରମାନେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପୁରା ଟୋଟାଲି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଲାଉନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ନରଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ 10ରୁ 20ରୁ ଯେଉଁଠି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଲାଉନ୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଆକ୍ଟରେ ଥିଲା ଯେ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ଲେବରଟେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଘରେ ତା'ର ହେଉଛି ଅଧା ମାସର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେବ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ଠିକଣା ଦେବ ଏବଂ ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯିଏ ନେଉଛି ସେ ବହନ କରିବ ଏ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ନୂଆ ବୋତଲରେ ପୁରୁଣା ଠେପି ଭଳିଆ କଥା ହେଇଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସେଲ୍ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ କମ୍ପାନୀ କରନ୍ତି ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ୱାର୍କସ୍ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଏ ଲେବର ଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲେବର ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍କସ୍ କମିଟି କରାଯାଏ ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ କେତେଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍କସ୍ କମିଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ମାଲିକମାନେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେତିକି ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କାପ୍ରଣତା କରିଛନ୍ତି ଯେତିକି ଥିଲା ଆଉ ଏ ଆଇନ ବଳରେ ଯେ ଶ୍ରମିକମାନେ ପାଇବେ ଏଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ମୋର ଆହୁରି ଶୋଷଣରୁ ଅଧିକ ଶୋଷଣ ବଢ଼ିବ ମାଲିକ ଏବଂ ଆହୁରି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଆସିଛି ଆ ମାଧ୍ୟମରେ କଳକାରଖାନାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ ଆହୁରି ହେବ ଆ ଦ୍ୱାରା କମିବାର ନାହିଁ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକଟିଏ ମଜୁରୀ ନ ପାଇବ ତାକୁ ଛଟେଇ କରାଯିବ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସରକାର ଜାଣିବେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଶ୍ରମିକ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆସିଛି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଇନଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ମେନ୍ ଭୋଟ୍ ଯଦି କୁହାଯିବ ଏ ଶ୍ରମିକ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୂଳ ଭୋଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସେ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ ବା ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ହେଉ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଅନେକ ବିରୋଧୀ ହେଉ ବା ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ହେଉ କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତି ସରକାର ତ କେବେ ଚାହିଁବେନି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରୁଲିଂ କ୍ଲାସ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ଟା ଟଙ୍କା ଆଉ ମଦ ମାଧ୍ୟମରେ କିଣା ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ହାୱା ଗୋଟେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବି କାମ କରୁଛି ସେ କଂଗ୍ରେସ ହେଉ ବିଜେପି ହେଉ ବିଜେଡ଼ି ହେଉ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାମ କରୁଛି ତେଣୁ ତା ଦେହରେ ଭୋଟ୍ ଆଉ ଶ୍ରମିକ ଅଧିକାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ଭୋଟ୍ ବେଳେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଟା ଟଙ୍କା ମଦ ବାହୁବଳି ଏସବୁ କାମ କରେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକ ନୀତିରେ ସେଇଟା କାମ କରେନି ଶ୍ରମିକ ମାନେ ମଜଦୁର ତାଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବେଶୀ ଲଢ଼େଇଟା ଅଲଗା ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ଯାଏ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହତ୍ୟା ବା ମର୍ଡ଼ର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆଟାକ୍ ବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ୱାର୍କରକୁ ଆଟାକ୍ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ୱାର୍କରଙ୍କୁ ଧମକଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଏଇ କରୋନା ସମୟର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ବି ଜବରଦସ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍କୁ ଯେ ଜବରଦସ୍ତି ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକି ଫୋର୍ସିବଲି ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ନ ଦେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେସବୁ କଥା ବି ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଗୁଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଗୁଡ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ 3ଟା 4ଟା ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ରହିଛି ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପ୍ରପରଲି ହେଉଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଲିକମାନେ ଗୁଡ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ এই যে আইন এবে আসছে আর সুধার আপনার দাবি করছেন আর সংশোধন মধ্যে পুଣି ହେବା ଦରକାର ସରକାରଙ୍କୁ আর ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ ରହିବ ଆମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ୟାକୁ 4ଟା କୋଡ୍ ନ କର କାରଣ ବହୁତ କିଛି ଆଇନକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ 17ଟା ଆଇନକୁ ଗୋଟାଏ କୋଡ୍ କରିଦେଲେ ସେ କେମିତି ଜଣେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇବ ତା ଦେହରେ କଞ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିକିରି ଏ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଇନ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେତେକୁ ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାଲିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇକି ହଜାର 50 କୋଟି ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏସ୍ଆଇ ଏବେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରେ ଯେ ଇଏସ୍ଆଇରେ ବେରୋଜଗାର ଭତ୍ତା ମିଳିବ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଅଛି କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି
आमे तो प्रश्न सेटा करूँ अलरेडी थिला तुम नुआ कथा किसी कहून जो आईन गुड़ा थिला बहुत भल था सेफ्टी एंड हेल्थ सिक्योरिटी कंपनी अलरेडी थिला जो हेल्थ ट्रेनिंग कथा आप कहते नुआ कथा किसी कही ना कि केतेटा इंडस्ट्रियल ये आज प्राय एबे मु आसी आपण स्टूडियो को खबर आसला 4 जन पॉजिटिव बाहर मालिक कहे मुझे करी कौन कोविड पोर्टफोलियो मेंटेन करी वर्कर कौच कम करने वर्कर कम करेंगे केमी से तार ड्यूटी नुहे कि मैनेजमेंट ड्यूटी नुहे कि जे कोविड एक्ट रे समस्त टेस्ट करेगी 4 दिन 5 दिन कंपनी बंद करेगा एत वर्कर दोष हो कम न जीवे ये हूँ कथा बेटर मैनेजमेंट बेटर अंडरस्टैंडिंग दरकार ट्रेड यूनियन माने नुहे जे केवल रैली आंदोलन कंपनी को क्षति पहुंचेगा ट्रेड यूनियन यही करा जाए बेटर मैनेजमेंट ऑफ दी आज पर्यंत जो भी सरकार रही से सरकार को विरोध में सब ट्रेड यूनियन रही है समर्थन के बाहरी नहीं कौन प्रसंग में नहीं सबू कथार आम ना सबू कथार नुह जोटा पूरा कम्प्लीटली भावुलेसन हो विरुद्ध में बाहर एमती किसी ना जे ये सब जोड़ा अच्छी सब गुड़ा खराब अच्छी आम के जोड़ा रियल कथा आम जो सजेसन देइथिलु ताको एक्सेप्ट करा जायनी जो माने अदर्स मालिक सपक्षर बादीर सजेसन गुड़ा को एक्सेप्ट कराई इवन आम कहलु जे कंसल्टेशन करने सेंट्रल ट्रेड यूनियन माने कौन जोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकग्नाइज करछि ट्राइपार्टी बॉडी हिसाब से सेंट्रल ट्रेड यूनियन मैंने कम करेंगे और आमको थरुटे डाकी से कंसल्टेशन कले ना ताले सरकार डरुंच सरकार मालिक मान सपक्ष आने बिल आमर कथा गुड़ा को तादे नेलेनी यहाँ हूँ कथा मुझे नहीं क्या बा जो 100 केतेटा कथा तादू से आप देखो ये 3टा बिल को कोड को पार्लियामेंट चेंज करेले कहीं ना किसी सजेशंस तादे इनक्लूड कर किंतु आउ केते गुडे रही पूरा खराब रही आप देखो आप निजे कहते कंट्राक्ट लेबरटा आज चाकरी अच्छी 4 दिन पर से कह मोर ESI EPF होनी से कहला मैंने मालिक बाहर करदे से कहते पूरा मालिक उपर निर्भर करुच्ची मालिक चाहिए बाहर करदे EPF ESI ठकियापाई एवं एपटे अदर पटे कौन कले EPF ESI वेजेस प्रॉपर दि जाऊँ कि ना कि इन्स्पेक्टर राज खत्म कले मु गोटे श्रमिक मोर वेज हूँ सभा 10,000 टंका मत 5,000 टंका दौर कंट्राक्टर तार मुझे कम्प्लेन कली तो कर किए विरुद्ध में कम्प्लेन किए कर गोटे आपन कहले ऑनलाइन रे गोटे अनपढ़ स्वीपर टे केस ता पोर्टाल को जाइकरी करि परियो डाटा अपलोड करि परियो बर्तमान सरकार आणुछंदी इन्स्पेक्टर राज खत्म कर आ श्रमिक को पोर्टाल रे जाइए केस करिया पड़ियो आपण कोन गोटे देश रे शिक्षित हार भी तो बढ़ुची ना आ नुहे कि पूर्व भलिया रही छी आपण पुणी अगेन सही कथा 80% लोक एबे भी अछंदी जो कहिदेले हबो नाही आमे आदिवासी एरिया रे इवन अर्बन पुअर्स जो माने अछंदी माने जो डिजिटल ऑपरेटिंग इन ये मोबाइल धरी पकेले शिक्षित हार बढ़ी जाए मोबाइल रे कथा ही गले शिक्षित हार बढ़ी जाए जेमति कहउछन समस्त मोबाइल धइले आ देश हमर अग्रगति हैला सेटा नुहे ताको ऑपरेशन तार पोर्टफोलियो जीवा ताको अपलोड करवा सेटा हूँ कथा स्वीपरटे जापर गोटे पोर्टाल को जाई अपलोड करी ता केस बाबद जन पार इंग्लीश लिखिपर आम से कहूँ आज जाए भारत वर्ष स्वाधीनतार 80 वर्ष धरिकी माने 72-74 वर्ष स्वाधीनता होगा श्रमिकर जस्टिसटा को ओडिया रे ट्रांसलेट करागलानी बा तेलुगु रे ट्रांसलेट कलानी से बुझिबो कौन सेटा कहीं सरकार करूना ए दिगरे तो ए कोड रे कहगलानी जे आज डिस्प्यूट गुड़ा को जो माने जो वर्नाकुलर लैंग्वेज रे श्रमिक को ट्रांसलेट कर दिया जाए कथा तो नहीं आपड़ देखो कौन स्टैंडिंग ऑर्डर जो बड़ बड़ कंपनी थिला से डिस्प्ले कर स्टैंडिंग ऑर्डर कौन अच्छी एबे कोड रे कहूँ इंडस्ट्रियल रिलेशन से किसी दरकार नहीं नेसेसरी डिस्प्ले करिया तार श्रमिक जानिबो केमती तार रूल रेगुलेशन कौन अच्छी से केमी जानिबो वर्नाकुलर लैंग्वेज रे डिस्प्ले करिवार व्यवस्था अच्छी ये कोड रे नहीं आपण हम देखो हॉस्पिटल रे केते लोक काम करछन स्वीपर टेक्निकल माने मेडिकल अटेंडेंट बर्तमान हॉस्पिटल को कहूँ इंडस्ट्री डेफिनेशन हटे दि जाव आगुरी जदि हॉस्पिटल के बाहर था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रे से केस कर जस्टिस पाउतला ताको जदि बाहर कर दिया ताल तो से जस्ट रिट्रेंचमेंट हेले कोठी जाई परिबनी व्हाट इज द फ्लोरा तो केस तो होई परिबनी ताल कोड जड़े एक्ट रे पुणी रहा जे ये सब कथार जा जड़े केस करें से कौटी जीव कौटू से मुझे जड़े लैबोरेटरी टेक्नीशियन मत बाहर करदेला गोटे हॉस्पिटल मुझे लेबर कमिशनर पाखे केस करूली मु कंपनसेसन सब कथा पाऊली मुझे बाहर गली एम्बिटी ऑफ द इंडस्ट्री ताल मु कौटी की जीवी व्हेयर आई शुड गो व्हेयर आई विल गेट माय कंपनसेसन ये हूँ प्रश्न ये बिल से कथा कर सरकार से आम निंदा करुचु
କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ପ୍ରାଇଭେଟେସନ୍ ଅଫ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଗ୍ରୋ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ବିଲ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେଇଟା, ସରକାର ତରବରିଆ ଭାବରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ପୁରା ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏ କୋଡ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ଟେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେକ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ରହିଛି କୁହାଯାଏ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିଛି ଏ ଆଇନ, ତାଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାର ରହିଛି। କାରଣ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଏଠି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରକାର ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀକୁ ଆସିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଚାକିରି ବୋଲି ମନେ ହେବ। କାରଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଯିଏ କର୍ମଚାରୀ ଅଛି, ଯିଏ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ମେ ବି କାଲି ବି ସକାଳେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ହେଇଯାଇପାରେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ, ହୁଏତ ମାଲିକ ବା ବସ୍ର କୌଣସି ଝଗଡ଼ା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯଦି ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ଚାକିରି ହରାଇବାର ଏଠି ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆଇନଟି ଆସିଛି ବହୁତ ଭଲ ଆଇନ ଆସିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।